Добро вечер, гледате 360 степени. Во ова издание донесуваме. Should we interpret this reference to the Macedonian identity and language as fulfilling one of the demands of the authorities in Skopje? The report is not there to satisfy the current government in Skopje or the current government in Bulgaria. Дали општина Чаир го антидатирала решението за поништување легализација кое го достави во катастар еден час откако градоначалничката на Скопје обвини за фалсификат? Ние не сме истражен орган, ние примаме решение кое што е со датум со печат за правосилност од 2 мај. МПЦ и ИВЗ имаат огромен имот, но функционираат како систем вон систем. Мислам дека се работи за некаква премолчена согласност на државните институции да им прогледуваат низ прсти на двете најголеми верски заедници. Можат ли македонските институции да ги следат роковите од реформската агенда за ЕУ на кои се согласи владата? Првиот фидбек од институциите ни е дека имаат сериозен проблем да испорачуваат согласно предвидените рокови. Мрежа од невладини ќе го мониторира процесот. Андреја Стојковски од Институтот Преспа вели дека мониторингот на спроведувањето на реформската агенда нема да биде само голо чекирање. Во пресрет на гласањето за извештајот за земјава во Европскиот парламент го побаравме известувачот Томас Вајц за да го прашаме дали се точни наводите дека документот на неколку места содржи референции за признавање на македонскиот идентитет и јазик и дали тоа треба да се интерпретира како исполнување на еден од предусловите на властите во Скопје за носење на уставните измени. Со европратеникот од Австрија разговара Владимир Мирчевски. Mr. White's Foreign Affairs Committee of the European Parliament next week will review the report on North Macedonia. How does this document addresses the blockade in the accession process and where do you see the way out for continuing the Euro integration process? Well, the report will only be voted next week, so the final result will only be known next week when we see how the different members of European Parliament and especially the Foreign Policy Committee voted. But the draft that is prepared is clearly addressing also the needed steps for the next, opening of the negotiations. Basically, it is again voicing what the Commission has already been saying clearly, that there needs to be an inclusion of several minorities into the constitution, so the so-called constitutional amendment, so we can finally start the accession talks, so the actual work on the accession. These constitutional changes have been declared in the common interest of European Union, but also North Macedonia, but also Bulgaria gave their consent to not further block the process if these amendments are decided by the Parliament. So clearly, this is the only way forward we are speaking about. This is what was agreed on an earlier stage. I was back then not yet the rapporteur responsible. So this is the agreement that North Macedonia has signed with the Commission and with the European Union with the consent of Bulgaria. And this is the way forward, yes. Bulgarian media are reporting, and there are also statements coming from high-ranking officials here in Skopje, that the documents refers in several places to the recognition of Macedonian identity and language. Can you explain what this is all about? In the draft, how it is now, there are several references to the recognition of Macedonian language and Macedonian identity. I personally feel sorry that this is needed because no doubt Macedonians are Macedonians and the Macedonian language is the Macedonian language. I personally would not see the need to pronounce that, but due to some question marks that have been raised very much by the Bulgarian side, that Macedonian is an independent language differentiating itself from Bulgarian, and that also Macedonian identity has been questioned, not just by Bulgarian neighbors, but on an earlier stage also by your Greek neighbors. It is needed to mention this, and this is what in the draft report has been included. There's a clear mentioning of the reality of independent Macedonian identity and language. Will there be majority for this in the European Parliament? And
are you feeling any kind of pressure coming from your Bulgarian colleagues, members of the European Parliament? I expect a majority for a constructive report. There's a big majority of groups in the European Parliament that support the accession process of North Macedonia. So I think this will result into a big majority. I cannot deny that Bulgarian members of European Parliament are unhappy with the text. They are also voicing this very publicly in Bulgarian media. It goes as far as that I'm personally attacked, that I'm biased. There's even cases where I'm claimed to be corrupted by North Macedonia, which I completely reject. There has been no payments, no favors, no whatsoever. I have been trying, together with the colleagues from Liberals, from Social Democrats, and from European People's Party, to draft a realistic report on the situation where we are. I have also been mentioning incidences of hate speech, hate crimes against different groups, but this is unfortunately what we see in different states, that this is happening. I have also been trying to very much include the Bulgarian members of European Parliament and their legitimate requests also to have the Bulgarian community mentioned. It is in my draft also mentioned once, even specifically as Bulgarian community. So I have really been trying to draft a balanced report that also allows our Bulgarian colleagues to give up their fundamental blockade of the accession process and to join a constructive course. And I'm still hoping that in the voting next week, they will join a constructive course in supporting their neighbor country, North Macedonia, in joining the European Union. Should we interpret this reference to the Macedonian identity and language as fulfilling one of the demands of the authorities in Skopje, adoption of the European Parliament document that affirms the Macedonian identity and language? The report is not there to satisfy the current government in Skopje or the current government in Bulgaria. This report is a report of the European Parliament and of the EU on the state of play in the country, and it is highlighting positive developments. It is also highlighting some concerns that are still there. It is highlighting some needs for reform. So this report does not have the intention to intervene or interfere also into bilateral relations between North Macedonia and Bulgaria. I am an Austrian citizen, and as Austrians, we have learned to reach out to our neighbors, to acknowledge our common history, to also work on a common interpretation of history. But in my case, I'm situated at the border of Austria and Slovenia, and it took Austria and Slovenia more than 50 years to come to a more or less common interpretation of our common history. This is a long process, which will also hopefully happen in a constructive way between Bulgaria and North Macedonia. But this is not what this report is about. This report is about the relations of European Union and North Macedonia and the state of play in the accession process, and that's what it's focusing on. Thank you very much. You're welcome. Темата за дивоградбите и проблематичните легализации во општина Чаир, за што 360 степени известуваше во детали во минатото, деновиве доби нова динамика со излегувањето на терен на градоначалничката на Скопје, особено со нејзиното тврдење дека некои од легализациите се направени со фалсификување документи. За случајот ги прашавме јавното обвинителство, МВР, катастарот, како и Изет Меджити, политичкиот патрон на актуелниот градоначалник на Чаир Висар Ганил. Сторијата е на Славица Филиповска-Иванова. Вака изгледаше почетокот на нелегално градење до пензионерскиот дом Лика Чопова во Чаир пред 2 години. А вака е денес. И покрај тврдењата од општината дека градењето е запрено и дека теренот мора да се врати во првобитна состојба, 2 години подоцна на диво се кренати неколку ката, иако соседството непрестајно алармира. Од сабајле до ноќ работеа. Ама што дека вика, ја ги марширав и она, ма нема, не те ферма.
Зошто во онака густо населениот Чаир се гради се повеќе и се погабаритно, 360 степени последниве години истражуваше тековно. Нашите проверки покажаа дека на терен има многу повеќе градби отколку што општина Чаир издала одобренија. Објавивме и дека во општината се архивирале барања за легализација уште пред дивоградбите да почнат да се градат. Дополнително, никој не проверувал на терен што всушност се легализира. Такви беа случаите со 8-катницата на Македонско-Косовска бригада, 7-катница зад поштата во Чаир, како и 3 споени 8-катници на улицата Цветан Димов, сите изградени нелегално на места на кои фигурирале ниски објекти или бараки. Документиравме 20 на вакви примери. Од општината ни кажаа дека во сите случаи доказ дека објектот е изграден до март 2011 година, како што предвидува законот за легализација, поднесувале барателите. Како се легализирани објекти изградени 10 години по крајниот законски рок? Или како е можно да се поднесе барање за легализација на објект изграден последниве години, кога рокот за поднесување барања истекол уште во 2018 година? Како медиуми ние објавивме дека дел од зградите реално не постоеле пред 2011 година. Дали вие како општина ќе постапите некако? За тие има изјава од собствениците што аплицирале. Така, но бидејќи сега знаеме дека изјавите се лажни, дали вие ќе постапите на некој начин или? Ја не сум обвинител со да настапувам. Мислев кон барателите на легализација, дали вие како општина ќе постапите? Нека судот одлучува, врз база на тоа што ќе одлучуваме и ние. Епидемијата на дивоградби во Чаир деновиве е видлива и од поинаков агол, преку излегувањата на терен на градоначалничката на град Скопје, Данила Арсовска. Еве го овој на главен булевар си почнал минатата недела да гради, нема никакво одобрение, нема пратени комунали, си дигнал плочи, си работат, дупки отвараат, еркери вадат надвор, искачаат во генералниот урбанистички план на град Скопје. Другиот пример што го обелодени Арсовска е само на 50 на метри подолу. Земјишта на Република Македонија денеска не може никој вака да си го земе и да си изгради објект. При откривање на трета дивоградба на државна земја, градоначалничката тврдеше дека со легализациите се манипулира, а зградата, иако се уште се дотерува, градоначалникот тврдел дека е изградена во 2011-та. 150 дивоградби сум спречила у 3 години. До сега не сум излегувала лајф, пошто до сега не собрал храброст да ми се заканува. Сега кога ми се заканува, ќе излегувам лајф. Каде што тука ти, господине Висар Ганију, за истиот овој објект, кој што си го легализирал на име на Идрис Зенета, велиш дека си доставил ти, бе дечко, до катастар заклучок за плаќање на доместок од град Скопје и општина Чаир со фалсификат број на град Скопје, ваков број, ваков акт во град Скопје не постои. И ваков заклучок не постои, документацијата ти е вратена, ти не можеш да имаш ваков документ, односно заклучок за плаќање на надоместок издаден од град Скопје. Потврда за платен надоместок дека некој платил не може да даеме, пошто не платил. Разбираш дека не платил никој. Градоначалникот на општина Чаир, Висар Ганију, вели дека Арсовска прави шоу. Ја ви тврдам во таа последнава зграда што искочи дека ние сме легализирале, тоа на суд ќе се докажеме. Општина Чаир не ја легализирала таа. И таму, затоа последниве неизини пристапи се, они бришат, они прават. Не бришиме ништо. Ама све се снима и све тоа ќе го покажеме на суд. Плюс, узурпација вика на државно земјиште. Не е точно. Ние да сакаме да узурпираме, немаме место во Чаир. Без оглед на политичките разлики меѓу Арсовска и локалната власт во Чаир, факт е дека објектите за кои зборува градоначалничката узурпираат и државна земја. Иако Арсовска јавно ги прозива сите надлежни институции, основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека за дивоградбите во Чаир постапува, но по известување од СВР Скопје. Дали постапката е за 150-те предмети што ги споменува Арсовска и што точно содржи известувањето од полицијата, обвинителството не открива. По известувањето се постапува и во моментов не сме во можност да прецизираме кои се објекти ги опфаќа. Воедно уште еднаш укажуваме дека секое службено лице кое има докази и сознанија за кривично дело, има законска обврска тоа да го пријави на надлежните органи.
Од МВР ни кажаа дека постапувале за градбите, за кои Арсовска досега со пренос во живо алармираше. Истражните органи прибирале документација и од Агенцијата за катастар на недвижности, каде наводните фалсификати се поднесувале. Во изминатите 2 дена не исконтактира некои институции кои што побара информации од нас, меѓутоа во интерес на евентуални постапки кои што можеби би се водели или можеби се водат, јас не би споделил со јавноста во моментот кои се тие институции, затоа што лично сметам дека доколку е потребно, самите институции ќе се произнесат во поглед на овој случај кој што е разбран во јавност. Може да не кажете за колку предмети се интересираа барем? Вака, значи, конкретно е побарано, ни се побарани информации во врска со еден предмет кој што беше посочен во јавноста пред 2 дена, така да доколку се јави потреба за било колкав број на информации во врска со било колкав број на предмети, ние, ќе повторам, сме отворени за соработка и секогаш кон сите надлежни институции итно и неодложно постапуваме по нивните барања. Дали има сомнежи за други фалсификати, можеби? Па видете, ние пред се сме агенција и сме институција која што го води регистарот, или народски кажано, граѓаните, некои од граѓаните не кажуваат вие сте институција пиши бриши, меѓутоа, значи, за да станат нештата појасни, ние сме институција која што постапува по барања кои што ги доставуваат надлежните органи, без разлика дали се тоа општини, дали е тоа судот, дали се тоа граѓани кои склучуваат договори за купопродажба, закупи или било каков друг вид на акти. Значи, Агенцијата за катастар на недвижности и службениците вработени во Агенцијата за катастар на недвижности постапуваат по доставени правни основи. Не ја проверувате веродостојноста? Апсолутно не ја проверуваме веродостојноста, значи ние проверуваме дали правниот основ во конкретниот случај за кој што се говори решение за легализација, дали правниот основ е донесен од овластен орган, во конкретниот случај општината, дали истиот е потпишан од овластеното лице, дали постои печат, дали постои подпис, дали има печат за правосилност, дали податоците кои што се внесени внатре во поглед на катастарската парцела се точни и доколку тие услови се исполнети, ние постапуваме. А веродостојноста на самиот акт и податоците содржани во нејзе, согласно Закон за катастар, се одговорности за нив одговара органот кој што го издал соодветниот правен основ. Откако Арсовска направи увид во катастарот, кажа и дека општината поднела антидатирано решение за поништување на претходно решение за легализација, односно дека општина Чаир сега самата бара да го поништи решението за легализација на Дивоградба. Дали оваа информација точна? По консултација со колегите добив информација дека е пристигнато барање за поништување на некоја легализација, кое што барање во моментов од страна на колегите кои што го работат предметот е вратено на дополна затоа што има некој технички недостаток, мислам дека недостасувала некоја уплата за административна такса. Подносителот има рок во 24 часа да го дополни тоа целата постапка оди електронски и потоа службениците ќе се произнесат дали барањето е основано, ако е основано ќе се изврши бришење на легализацијата, ако не ќе се одбие барањето за бришење, а странката, односно професионалниот корисник, во конкретниот случај општина Чаир, има право да поднесе тужба на потврдата за одбивање. Дали се работи за истото барање, за истата катастарска парцела, за истата легализација, јас не можам во моментот да... Уште еден момент од објавата на Арсовска вели дека е антидатирано решението, односно поднесено е на 27 мај, а на документот стои како да е донесено на 2 мај. Видете, тоа може да бидат само предпоставки, може да бидат тема на истражување на истражни органи. Ние не сме истражен орган, ние примаме решение кое што е со датум со печат за правосилност од 2 мај. Прашање зошто некој ако го донел решението на 2 мај го чувал до 27. Апсолутно, меѓутоа секогаш може да постојат и објективни причини, кога да се поднесе може да постојат и субјективни причини.
не велам дека можеби е така, дека можеби не е така, меѓутоа ние како катастар примаме и решенија од надлежни институции, од нотари, од граѓани кои што се со поминат временски период, па истите се доставуваат кај нас. Значи не постои некој временски период во кој што ограничен, стриктен, во кој што они би требале да ги поднесат. Дивоградбите се проблем во целата држава, но локалната власт во Чаир би требало да има јасна слика што и се случува, оти општината е долги години во рацете на иста политичка структура. Сепак, актуелниот вице-премиер Изет Меджити, кој е поранешен градоначалник на Чаир и екс-пратеник избран со гласови од таа изборна единица, не гледа посебен феномен со дивоградбите во општината. Со коалицијата Влене фокусиран на преструктурирање за настап на локални избори есенва. Во однос на дивоградбите не е така, имаме список, значи на бројки, дивоградбите беа околу над 500.000 на ниво на Република Македонија и Чаир е значи во средина на тој список. Значи кога сакаме да збориме за тоа, треба да ги отвориме да видиме како стојат во општините на ДУИ, пример како е во Сарај, како е во другите општини што се раководат од Демократската унија за интеграција. Демократската. Не ли ви пречи, не ли стравувате за безбедноста на луѓето што би требало да живеат таму кога Не може. Мислам тој проблем, значи не е од денес. Зборам за над 500.000 објекти. Неколку пати донесен закон за легализација на објекти, значи тој беше државен проблем и со сето тоа не може значи да се посочи само Чаир. Дивоградбите во Чаир не се непознаница и за секој потенцијален гласач. Тука пример што се позадови ради. Сакаме да купиме стан, бараме имотен листенец. Немат ни имотен листенец. Паркинг нема, игралище за деца нема. Што ти треба? Игралище да ти го дават џабе. Би го коментирала тоа неодговорност на власта, на тие што треба да контролираат, да видат како луѓето постапуваат, тие што градат. Не би требало да има, по мое. Тоа со законот за легализација од 2011 година луѓето се научија вака да градат на диво и тоа. Законот за легализација одамна не важи. На сила се закони кои велат дека се што е нелегално изградено треба да се врати во првобитна состојба. Прашањето е зошто нема волја тоа да се спроведува. Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Исламската верска заедница имаат огромен имот во шуми, ливади, пасишта, но и станови и дуќани, а се целосно ослободени од финансиска транспарентност и отчетност. Меѓу другото, не поднесуваат завршни сметки, иако мораат според закон. Размерите на овој феномен ги открија колегите од БИРН по повеќе од едногодишна работа во собирање и систематизирање документи. Владко Чаловски на оваа тема. Ова е планината Галичица, 1/3 од неа од Охридска страна, заедно со врвот Магаро, кои висат над целата Љубаништа и Трпејца, се во собственост на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Ако пак, од милениумскиот крст на Скопско водно, погледот го вперите јужно во десна дијагонала кон селото Чифлик, целиот тој предел на шума, пасишта и ливади и припаѓа на Исламската верска заедница. Ова се дел од сознанија до кои се доаѓа од базата на податоци која неделава ја објавија колегите од БИРН. На неа работеле повеќе од една година, а ја насловиле верски имоти под лупа, бидејќи се занимава со имотот на МПЦ и ИВЗ. Новинарот Гоце Трпковски вели дека базата е создадена затоа што и верниците и другите граѓани имаат право да бидат информирани, а на оваа тема редовно се шпекулира тивко, но ретко се говори гласно. Станува збор за двете најголеми верски заедници во државата, кон кои припадност изразува над 90% од населението. Како такви, тие остваруваат големо општествено влијание, кое што се манифестира и во политичко влијание, понекогаш преку поддршка или спротивставување на одредени одлуки и исто така видовме многу примери каде што остваруваат и економско влијание, особено во секторот со недвижности, но и например во енергетиката, во трговијата, во други сектори каде што можат каде што го внеле својот капитал.
А тој капитал во бројки покажува дека Македонската православна црква располага со околу 15.000 парчиња имот, распоредени на околу 8.000 локации во земјава, со вкупна површина од 143 милиони квадратни метри. Тоа, пресметале во Бирн, е 2,5 пати повеќе територија од државата Сан Марино. Исламската верска заедница располага со околу 5400 парчиња имот на близу 3000 локации, со вкупна површина од 13 милиони квадрати. Можеме да утврдиме она во што сме сигурни, тоа е вкупната нивна квадратура. И затоа е многу внимателни бевме во презентацијата на податоците, да прикажеме, да го кажеме само она во што бевме сигурни дека е така. Како што кажав, катастарот поради своите потреби различно ги представува податоците, поради тоа моравме ние да се консултираме и со експерти од таа област за да подобро го прочитаме она што го имаме како податок, да го систематизираме, да го сублимираме и да го прикажеме на начин што граѓаните ќе можат да го разберат. Само во стамбена површина, Македонската православна црква Охридска архиепископија располага со 140.000 квадратни метри, речиси 1/10 од станбениот простор или околу 11.000 квадрати, е впишан во новите висококатници што се градат спроти хотелот Holiday Inn во Скопје, каде што Македонската православна црква поседуваше дел од земјиштето. На црквата се и хотелот Изгрев во Струшко Калишта, како и хотелот Бисер кој е во близина на Изгрев. Македонската православна црква располага и со дел од брегот на Охридското езеро, особено во комплексот Свети Наум, кој е еден од најубавите во државава, како и во појасот каде што се наоѓа хотелот Силекс. Ги прашавме охриѓани што мислат за големиот имот со кој располагаат најголемите верски заедници. Знаете ли вие црквата и исламската верска заедница колкав имот имаат во државата? Не знам. А во Охрид? Не знам. Тоа свештеници ме прашајќи. Па доста многу поседи, само не знам точно. Кога ќе видите свештено лице кој излегува од, не знам, од луксузни возила, од луксузни вили, како ви се чини тоа? Па не сум многу среќна, ама не сум запознаена од каде му се парите. Како ви се чини вам тоа што црквата поседува, например, огромен имот низ државата? Не знам. Имаше сега една изјава, Сирома Фен го прашаат на владика влига во скапа кола, молит, оче, од каде околу скапа кола, Божја волја, и сега не знам тоа. Најголем деловен објект на исламската верска заедница е градскиот пазар во Дебар, а еден од поголемите е овој комплекс со 30 дуќани во Гостивар, во кој работат бербери, угостители, трговци со облека и други. Во нејзина сопственост е и култниот безестен во старата Скопска чаршија, кој не толку одамна беше културен и забавен центар за младите. Стамбениот простор на исламската верска заедница, според истражувањето на Бирн, надминува 37.000 квадратни метри. Но наспроти големиот имот, Бирн открива големи нелогичности и замижувања на надлежните органи кога станува збор за финансиското работење и отчетност на двете неголеми верски заедници. Новинарката Фросина Димеска, која исто така работела на базата, вели не поднесуваат завршни сметки, не пријавуваат приходи, а управата за јавни приходи и Централниот регистар им прогледуваат низ прсти. Во управата за јавни приходи бивме неколку пати лично на средба со стручните лица кои што би требало да дадат одговори околу финансирањето и отчетноста на верските заедници, на двете најголеми верски заедници, и неколку пати излегувавме со повеќе прашања отколку со одговори. Јасно беше дека законите се тие, дека верските заедници, иако се регистрирани според закон за верски заедници, сметководство водат како непрофитни организации, односно како граѓанските организации, но на нашите прашања како е можно тоа тие да немаат поголеми приходи од 2500 евра на годишно ниво, кога јавноста многу пати била сведок дека тие издаваат атрактивни простори, имало многу медиумски написи околу таквите активности на двете верски заедници, од управата за јавни приходи не добивавме конкретен одговор, туку цитирање на закони и тоа дека тие немаат такви информации. Од Бирн се обратиле со прашања и до Македонската православна црква и до Исламската верска заедница. Од црквата им одговориле: Македонската православна црква Охридска архиепископија во своето работење во целост ги почитува прописите во постоечкото македонско законодавство и постапува во согласност со истите.
од исламската верска заедница биле подиректни во одговорот. Во моментов ниту една верска заедница во Северна Македонија, вклучително и исламската верска заедница, не поднесува завршни годишни сметки до Централниот регистар, бидејќи законодавната рамка не го предвидува тоа за верските институции. Од Бирн велат не е така зашто законите предвидуваат обврска за поднесување завршна сметка. Посочуваат пример со друга верска заедница во земјава. Мислам дека не постои дупка во законот. Законот е јасен. Мислам дека се работи за некаква премолчена согласност на државните институции да им прогледуваат низ прсти на двете најголеми верски заедници. Да напоменам дека помалите верски заедници ги почитуваат законите. Например, католичката црква секоја година се поднесува завршна пресметка, вклучително и последнава година. Таа смета дека одговорноста паѓа врз управата за јавни приходи и Централниот регистар, кој не може да замижат пред фактот дека Македонската православна црква и Исламската верска заедница месечно исплаќаат плати кои го надминуваат законскиот минимум за поднесување годишна пресметка. Нас ни беше многу нелогично како е можно институциите да велат дека или не знаат дека имаат под над 2500 евра во приходи и во имот на годишно ниво, кога во УЈП секој месец поминуваат илјадници евра во ниснимите сметки само за исплата на плати. Македонската православна црква има околу 100 вработени, а ИВЗ чинам околу 180 вработени. Тоа се илјадници евра само за да се исплатат вработените и тоа доколку се осигурани на минимална плата. Или, како што велат од Бирн, Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Исламската верска заедница продолжуваат да функционираат како систем вон систем. Можат ли македонските институции успешно да се носат со обврските и роковите од реформската агенда на кој патем пред ЕУ се обврза самата влада? Одговорот на ова прашање го бара Михаил Милошевски. На 23 октомври минатата година Европската комисија ги одобри реформските агенди 2024-2027 за 5 од 6 земји на Западен Балкан. Веќе следниот ден, председателката на комисијата го посети Скопје. North Macedonia has done a great job. It's an excellent reform agenda that we have there. And now we should be able to start with a pre-financing of 52 million euros by the end of the year. And overall, North Macedonia will receive more than 750 million euros under the growth plan. Од вкупно 6 милиарди евра за земјите од Западен Балкан, за Македонија се предвидени 750 милиони. 1/3 неповратни, 2/3 поволни заеми, но исплатите се условени со исполнување конкретни реформи. Планот за раст и реформската агенда не е само услов за интеграција, таа е инструмент за оздравување на нашето општество. Интеграциите и растот се наш компас, но реформите мора да бидат наши одлуки, наши политики, наше национално зрење. Како всушност функционира целиот процес? Реформската агенда за Македонија опфаќа 136 активности распоредени во 5 приоритетни области. Управување со јавни финанси и реформа на јавната администрација, зелена енергија и дигитализација, човечки капитал, развој на приватниот сектор и деловна средина и фундаментални вредности и владење на правото. 7% или 52,5 милиони евра се даваат однапред. Тие веќе се исплатени во март годинава. Другите ќе доаѓаат во транши, зависно од тоа дали државата ќе ги исполни реформите во рокот што го ветила. Или сликовито, за секоја од 136 активности има краен рок. Ако владата ја заврши активноста во тој рок, испраќа извештај до Европската комисија каде се приложуваат и докази за сработеното. Комисијата во рок од 15 дена го разгледува и оценува напредокот и доколку е задоволителен, се одобрува исплатата на средствата. Доколку некоја обврска не е навремено исполнета, постои период од 1 година во која земјата може да се коригира. За целосно да се искористат средствата, реформите треба да се комплетираат до декември 2027 година.
Првиот сериозен тест за земјава дојде во март годинава. До тогаш требаше да се исполнат 5 активности, претежно измени на закони. И тоа во Законот за трговски друштва со воведување нови правила за назначување независни членови на одбори во трговски друштва во државна собственост, Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, како измени во Законот за буџетите, вклучително и формирање на регистар на јавни субјекти. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани вели дека тие обврски се исполнети и се чека исплатата. Сме пуштиле барања и, како што реков, после 90 работни дена комисијата ќе се изјасни. Ако сметат дека приложените документи се доволни за да тие заклучат дека реформите се успешно имплементирани, тогаш врз основа на нашето барање ќе се исплатат 17 милиони евра. Ние сме имале 5 чекори. Ако сите 5 чекори Европската комисија смета дека се успешно, тогаш ќе добиеме 17 милиони евра. Ако евентуално сметат дека одреден чекор не е 100% исполнет, тогаш тој износ ќе се намали. Следниот рок за испорака е крајот на јуни, за кога е предвидено да се завршат уште 16 чекори. Наградата за нивно исполнување е 70 милиони евра. До 30 јуни, на пример, владата меѓу другото се обврза дека постепено ќе ја намали јавната интервенција во одредувањето на цените за снабдување со електрична енергија од 70%, за што се предвидени 8,5 милиони евра. Донесување на 3-годишен план за реновирање на зградите на централната власт, усогласен со годишната цел за реновирање од 3%, за што земјава треба да добие 2,1 милиони евра од Унијата. Да се зголемат бројот на инспекции на Државниот инспекторат за труд за 20% и на Пазарниот инспекторат за 15% во однос на периодот од 2020 до 2023 година. За оваа реформа се обезбедени околу 2 милиони евра. Од Министерството за европски прашања ни велат дека во фаза на реализација и имплементација се првата и втората задача од примерите, додека пак зголемувањето на бројот на инспекции е целосно исполнето, имајќи ги предвид инспекциите по трагедијата во Кочани. Дали земјава ќе успее да стигне навреме да ја заврши домашната задача, имајќи предвид дека новиот рок се наближува? За сега, вели Муртезани, речиси се оди по планот. Единствено доцнење за кое смета дека е оправдано е носење на нов изборен законник. Но на долг рок, министерот очекува да има повеќе предизвици што може да доведе до тоа многу од планираните реформи да се насоберат за завршување во дозволеното доцнење од 1 година. Имајќи го во предвид капацитетот на нашите институции, кој што и во оваа фаза е сериозно предизвикана за да се имплементира овој план, колку повеќе мерки и чекори ќе не останат на крај, ќе се собираат многу и овие што изостануваат и новите чекори што доаѓаат и поради малиот апсорбционен капацитет на институциите, колку повеќе ќе не остане за на крај, толку помалку ќе имаме возможност реално да ги имплементираме реформите. Дека домашната администрација има недостиг на кадар кој знае како да работи на реформи и европски фондови е јавна тајна. Тоа пак неминовно ќе значи забавено темпо во испораката на најголемите реформи во секое поле. А ако нема навремени реформи, нема ни пари. Првиот фидбек од институциите ни е дека имаат сериозен проблем да испорачуваат согласно предвидените рокови. Тоа што засега е како прв индикатор е дека реформите сепак во правосудниот систем одат со побавна динамика, а мислам дека за да се зголеми довербата на граѓаните кои што знаеме дека е на историски ниско ниво, мислам дека реформите во правосудниот систем од сите чинители на тој систем мора да се работат со голема посветеност и со приоритет за да може да се гради довербата. Спроведувањето на реформите го следат оние што ги даваат парите, Европската Унија. Шефот за соработка во делегацијата на ЕУ во земјава Штефан Худолин вели дека се уште е рано да се зборува за спремноста на земјава. Сега на дневен ред е единствено првиот извештај. Како целина додава, се особено задоволни пред се од преговарањето на реформската агенда. We need now
to look together with the authorities, okay, how is it going? Not to be surprised when end of June comes, what was achieved and what not. Because when it comes, for example, to legislative packages that will need to be adopted, we do not want ticking the box that the package was adopted, but we want to have a good quality law, that it is consulted and that it represents the EU acquis. So all these steps need to happen before end of June. Очекувањата на Европската Унија се јасни. Квалитет на реформи и навремено испорачување. Оти голем дел од темите опфатени со реформската агенда ќе бараат и голема политичка волја од сите чинители, како и општествен консензус. What needs to be ensured that sometimes there are technical steps, like for example now there is one of the steps that is to be achieved is to create the plans, the vision, the future of state-owned enterprises, which are a problematic field because they are non-profitable, there's a lot of state aid going into it, it's a burden for the taxpayer, so how to modernize them. So now we need to get into preparation. The country now needs to undergo their review, thinking and say, okay, this is how I see my state-owned enterprises, how they need to look in future. Сумирано, Европската Унија нуди помош и во знаење и во пари. Но домашната работа треба да ја завршат македонските институции. Како што порачуваат од Брисел, времето за штиклирање е поминато. Сега се брои само реален напредок. Спроведувањето на обврските од реформската агенда и изискувачка обврска за институциите ќе го мониторира невладиниот сектор. Ќе се обидат да алармираат кога ќе наближуваат рокови за исполнување одредени задачи, како и да го оценуваат квалитетот на испорачаното. Повеќе од Зоран Јовановски. Македонија ќе добие 750 милиони евра од Европската Унија ако ја спроведе реформската агенда, како дел од планот за раст на Западен Балкан. Но како и за други европски пари, така и за овие, Европската Унија и нејзини земји членки обезбедија средства и за надзор. Веќе е формирана граѓанска алијанса за реформи и раст со представници од повеќе невладини организации. Тие утврдија методологија според која ќе треба да го следат напредокот во остварувањето на реформската агенда и планот за раст на Западен Балкан. Методологијата овозможува систематско следење на напредокот, проценка на усогласувањето на реформите со правото на Европската Унија, откривање тесни грла во спроведувањето и зајакнување на одговорноста и транспарентноста при процесот. Андреја Стојковски од Институтот Преспа вели дека мониторингот на спроведувањето на реформската агенда нема да биде само голо чекирање. Например, кај судиите треба да видите дали се применува принципот на кариера, дали се применуваат другите закони кои што го опишуваат процесот на нивното именување или на нивното напредување во повисоките судови, дали се објавуваат ранглистите, дали оние кои што биле рангирани највисоко на листата на крајот се именувани и така натака. Кога зборуваме за други мерки, тогаш треба да следиме како се имплементира сродното законодавство, како се следат процедурите кои што се веќе претходно опишани, за да можете да постигнете саканата мерка. Граѓанските организации ќе објавуваат два типа извештаи од следењето: екс-анте и екс-пост. Екс-анте следењето е во принцип потребно за да можеме да алармираме, доаѓа точно утврдениот рок во кој што тој реформски чекор или таа мерка треба да биде спроведена, завршена. Нас ни преостанува уште толку работа за да сториме, до сега се направени овие чекори, требаше вака да го реализираме и така натаму, за да можеме експост да направиме дали е конечно реализирана мерката, на кој начин, колку биле прифатени нашите размислувања и така натаму. Методологијата за следење на реформската агенда ги опфаќа сите 5 столба. Во следењето на реформите од областа управување со јавните финансии, вклучен е Институтот за економски истражувања и политики Finance Think. Извршната директорка Благица Петрески вели дека ова е важна област со чие реформирање државата може да ја подобри фискалната дисциплина и да ја зголеми ефикасноста и ефективноста во трошењето на јавните пари. Ние, како земја, имаме програма за управување со јавни финансии, која што е можеби на сила 7-8 години. Меѓутоа, степенот на реализација на таа програма е многу мал. Зошто? Заради севкупните капацитети на институциите, меѓутоа и давање на други приоритети, можеби во рамки на истата институција. Оваа форма на реформската агенда избира посебен дел од
оваа вкупна програма, каде што дава можност да се направи промена на процесите, промена на начинот на кој што се функционира во рамки на една институција и во рамки на одредени активности, и тоа е токму тој процес на реформа каде што управувањето со јавни финансии треба да го искуси. Петрески вели дека има 3 клучни приоритети при управувањето со јавните финансии на кои треба да се обрне посебно внимание при процесот на реформи. Првиот е зајакнување на внатрешната финансиска контрола во рамки на буџетските корисници, каде што тука треба и од квантитативен и од квалитативен аспект да се зајакнат капацитетите на луѓето, каде што треба да се генерираат внатрешни ревизорски извештаи од секој од тие буџетски корисници, меѓутоа и да се проценат ризиците, вклучително и оние ризици за корупција кои што постојат. На таков начин се подобрува фискалната дисциплина во рамки и на централно и на локално ниво кај буџетските корисници. Вториот приоритет е во делот на јавните набавки. Тука треба да имаме поголем квалитет и подобро искористување на средствата. И третиот аспект кој што можеби за мене е најклучен е целосна имплементација на законот за буџети. Преку оваа реформа треба да се воведе конечно тоа среднорочно буџетско планирање. Во следењето на реформите од областа зелени и дигитални транзиции, вклучен е Институтот за добро владење и политики во животна средина и клима. Експертката Јадранка Иванова вели дека реформската агенда не таргетира аспекти што се директно поврзани со животната средина, туку повеќе опфаќа декарбонизацијата, односно намалувањето на влијанието од енергетскиот сектор. Предвидени се повеќе активности кои што се однесуваат на зголемена енергетска ефикасност, зголемена употреба на обновливи извори на енергија, подобрување на целиот систем, енергетски систем, особено на инфраструктура која што треба да обезбеди добра транзиција на енергија. Она што е значено од аспект е што одредени јавни објекти кои што сега за жал се уште и користат топлинска енергија од или нафта или да кажам дрва, тие таквите енергетски ќе бидат заменети со обновливи извори што секако ќе придонесе во подобрување на воздухот, а и нормално во зголемување на енергетската ефикасност. Реформите во оваа сфера опфаќаат и донесување на закон за климатски акции и подзаконски акти за мониторинг на емисиите на стакленички гасови од одредени индустријски објекти. Тоа е еден комплексен закон и сметам дека Министерството за животна средина и просторно планирање треба да биде соодветно поддржано и од другите министерства, вклучително и Министерството за европски интеграции, Министерството за енергетика, Министерството за финансии, заради тоа што законот наметнува еден комплексен систем на промени, се со цел намалување на емисиите, меѓутоа и во известна места финансиски импликации за сите оние инсталации, за сите оние субјекти кои што при своето работење имаат емисии на стакленички гасови, а влегуваат во опсегот на оние инсталации што се дел од регулативата на Европска унија за трговија на емисии од стакленички гасови. Да обезбедиме мониторинг на реформските агенди на земјите од Западен Балкан ќе се врши и на регионално ниво. Тој проект го води Институтот за европски политики, а една од целите е да се поттикне позитивен надпревар меѓу државите. Како мрежа на think-танкови која што работи во регионот, ние и нашите колеги од останатите 5 држави сакавме да се обидеме да ја вратиме таа динамика. И поради тоа нашата цел во оваа иницијатива која што ќе работиме во наредните 3 години е да идентификуваме области каде што сите држави се обврзале на слични реформи во одредена временска динамика во периодот во кој што ќе се спроведува самата реформска агенда и да креираме една методологија која што ќе се фокусира и на тоа што се кои закони, кои процеси треба да се спроведат, меѓутоа кој е исходот што треба да се постигне всушност со реформските агенди во однос на самите индикатори. Целта е и да се разменуваат искуства меѓу државите, кои инаку имаат различни пристапи кон овој процес. Например, во давањето јавност на извештаите за сработеното кои се испраќаат до Брисел. Единствената која што например го објави својот извештај кој што го испрати во Европската комисија беше Црна Гора на 15 март. Во останатите држави тоа не е случај. Ја гледаме динамиката на носењето на клучните документи во однос на структурите, можеме да споредиме каде се доцни. Како резултат на таа регионална димензија, колегите кои што ни се партнери од Косово се многу свесни дека Косово е единствената држава која што не успеа пак да ги ратификува во својот парламент
договорите за заемот, па не успеа ни да ја побара таа прва авансна исплата од Европската комисија. Задачите се познати, роковите течат, мониторингот трае, а првите извештаи ќе стигнат во следните недели и месеци. Саботажа. Сречко Поповски. Живеењето во паралелни светови нуди раскошна опција во која тој што го има главниот збор и чие столче е наменето за раководител, на лесен и едноставен начин има можност да се дистанцира од сопствените грешки и од себе. Скопјани, бидете спокојни, следува обнова на Скопје, од капитални до локални решенија, а ова раководство ќе остане запамтено во историјата како најнеспособното. Тој талент и умешност се користи на таков начин што не баре сите забораваат кои што застапувал и како придонесол за таков епилог. Ишкањето на мувата е стратегија која некогаш успева, некогаш не, бидејќи како и повторувањето, така и подсетувањето е мајка на знаењето. Денеска ми беше интересно како колегите советници најавува некаква си обнова на Скопје. Истите тие советници не знам дали знаат дека и сегашната коалиција во овој мандат им се вика обнова во Скопје. Сепак, вере да се знае дека тие што сесредно ја понудија мајката на градот, која според нивниот печаток излегла дека е полоши од на лошата маќија, сега се во надпревар да покажат кој бил поорен при давањето ветувања, за кој знаеле дека тешко би ја поминале царинската контрола на границата со вистината. Ако веќе сме лажеле 2021-та, тој погласно од мене лажеше, бидејќи беше заедно со нас во коалицијата, така што памтете, не заборавајте дека и вие сте лажеле. Но нема поголема нелогичност од фактот дека за остварување на тие програмски лаги не се зафаќаат тие што биле гласни, туку тие што играле на спротивната страна. Иако звучи безсмислено, за преземените обврски на едните, сега гласаат другите. Абсурдноста е што за оваа точка, тоа е поточно набавка на нови екоавтобуси, гласа советничката група на Левица и гласа советничката група на СДСМ, а не гласа советничката група на ДПМН, она која што ветуваше набавка на нови екоавтобуси. Сепак, добрата пропаганда која успешно го спинуваше лошиот избор и направи одличен трансфер на одговорноста е јасно видлива. Барем за тие кои што и покрај очилата имаат добар вид. Пишувањето на контрареплики и препраќањето на Вибер добро оди, ама читањето на тие контрареплики лошо оди, Луке секоја чест. Мислам, ова пофално за тебе, бидејќи ти им ги пишуваш репликите, а јас те гледам. И на крајот, и што не може да го поправи впечатокот дека на многумина најмногу им е криво што не успеале да видат барем некаков ситен личен бенефит од високата позиција во градската управа. Се надам дека ќе го смирите темпераментот, ќе дојде ден кога некој ќе провери зошто претседателот на Совет на град Скопје во 4 години нема ни едно службено патување, а зошто член на Совет кој што не е овластен од Совет го крстари светот на сметка на град Скопје. Наместо да се жали дека Нешето, Славевски треба да биде благодарен на Арсовска. Тој е единствениот жител на Скопје, кому таа му ја исполни желбата, поплачувајќи му го патот од град Скопје до Народната банка. Завршува уште едно издание на емисијата 360 степени. Ве поканувам да бидете со нас и в понеделник од 20:15. Пријатно.